آمدید کہتی ہوں، اور آج ہم بات کریں کہ خاتون یعنی کہ ایک بیوی کے کتنے رائٹس ہیں پاکستان میں اور لاء کے مطابق، اور ہسبینڈ کو کتنے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ ایک رائٹس جو ہے نا، یہ ہمارے خواتین کے جو رائٹس ہیں وہ یوں ہے کہ جب اللہ نہ کرے جب وہ خلا لے لیتی ہے یا طلاق لے لیتی ہے، اس کے بعد کا کیا پروسیجر ہے. آف کورس اب آپ نے ایک ہسبینڈ میں بہت ساری خرابیاں ہیں، وہ آپ کو نہیں اس طرح رسپیکٹ دے رہا یا آپ کی ضرورت زندگی کو پورا نہیں کر رہا، تو آپ فیل کرو کہ اس کے ساتھ رہ کے کیا مجھے فائدہ، کہ مجھے ہی کام کرنا ہے. یہ ان عورتوں کے لیے جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں جاب کرنی ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، میرے ہسبینڈ اس طرح نہیں سپورٹ کر رہے یا کوئی بھی ریزن کی وجہ سے. تو یہ رائٹس کون سے ہیں؟ بشرا سے ایک بار پھر ویلکم کرتی ہوں میم. اور یہ بتائیے جو خاتون یعنی کہ بیوی کے جو حقوق ہیں بچوں کے ساتھ کیا ہیں، طلاق اور یا فار ایگزامپل خلا لینے کی. کھلا لینے میں تو یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے سروسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وائف کروائے گی، اور ہمارے کچھ وکیل حضرات ہماری برادری ہے، لیکن میں حق کی بات کروں گی کہ ایڈریس کوئی اور ہوتا ہے جان کے صرف فیس لینے کے لحاظ سے، اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی اس بندے کو کورٹ پہ بلایا گیا ہے. اسے ایکس پارٹی پروف کروا کے کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں لیڈیز، اور اس کے بعد پھر بچوں کے معاملات آتے ہیں یا ان کے سامان کے معاملات آتے ہیں. تو سامان کے لیے پھر ہسبینڈ کو جب پتہ ہی کچھ نہیں تو اس میں بھی ایگو آ جاتی ہے. پھر وہ بھی کہتا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے یہ ہم سے خلا لے لی تو اب ہم تو آپ کو سامان نہیں دے رہے. پھر سامان کے لیے کہ پھر بیلف کے لحاظ سے پھر سروسز ہوتی ہیں اور پھر سامان اٹھوایا جاتا ہے کورٹ کے تھرو، اور اس میں بھی شوہر حضرات تنگ کرتے ہیں کہ ہم سامان نہیں دے رہے، زیور وغیرہ رکھ لیتے ہیں. پھر وہ لڑکی کا رائٹ بنتا ہے تو پھر جو اس نے حق مہر میں دیا ہوتا ہے وہ تو ہم دلوا دیتے ہیں ان کو جج صاحب کے تھرو، لیکن جو اس نے ظاہر خلا میں تو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اور جو اچھا یہ بہت اچھی بات کی جب نکاح ہوتا ہے تو جو چیزیں لکھی جاتی ہیں جیسے کچھ زیور یا کچھ پلاٹ جو بھی، لیکن اگر وہ خلا لیتی ہے تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں یا نہیں کرنی؟ نہیں، چھوڑنی پڑتی ہیں ان کو. اچھا وہ جو نکاح میں بھی لکھی ہوئی وہ بھی چھوڑنی پڑتی ہے. وہ حق مہر جب لیا جاتا ہے تو اگر وہ اس ٹائم پہ ہی ادا کر دے تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ نہیں کریں گے اس ٹائم پہ نہیں کریں گے تو لیکن جو حق مہر اس میں لکھا گیا ہے وہ کرنا پڑے گا، دے دینا چاہیے. شوہر کے وہ بھی وزن ہے، بھاری ہے. شک میں جو لکھا ہوا ہے اگر وہ یعنی کہ شادی کے فوراً بعد اس کو تو ویسے تو دے دینا چاہیے، لیکن اگر وہ نہ دے تو اگر اللہ نہ کرے اس دوران ان کے ساتھ پھر ان کی یہ کہ وارنٹ نکلتے ہیں. حق مہر لینا پھر ضروری ہے. ہاں، حق مہر تب یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے پہلے ادا نہیں کیا تو پھر تو ظاہر ہے اس کو شوہر کو ادا کرنا چاہیے. اگر وہ کئی شوہر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں ہم نے جی ادا کر دیا، تو عورت کو تو اپنی اس ٹائم پہ آزادی صرف نظر آ رہی ہوتی تو اس ٹائم پہ وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی ہے کہ آپ خود ہی رکھ لیں، بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ اس کے اوپر دیکھا جائے دینی معاملات میں ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ہاں صحیح بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہے چاہے آپ خلا ہی دے رہے ہیں لیکن اس کو وہ والا جو حق مہر ہے باقی جو چیزیں وہ خلا کے میں آپ کو میں تھوڑی سی بات بتا دوں. خلا جو ایک حتمی طلاق نہیں ہوتی، اس میں 3 طلاقوں کا پوری زندگی میں وہ ہوتا ہے. اگر خلا لینے کے بعد بھی 3 مہینے بعد میاں بیوی آپس میں رجوع کر لیں، میاں بیوی کا تعلق پیدا ہو جائے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے. جی لوگوں میں یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ وہ اپنی اس ٹائم کی وقتی ایگو کو لے کے اس ٹائم کہہ دیتا ہے جی ہم جیت گئے، ہم نے تو خلا لے لی. لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان اس کے بعد 3 مہینے کے اندر اندر کوئی بچی، ہمارا اسلام سورہ طلاق میں قرآن شریف میں اس چیز کے احکامات پورے بتائے گئے ہیں، تو پھر اس کی کوئی وہ نہیں رہتی. میاں بیوی دوبارہ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتا ہے 3 مہینے کے اندر. اچھا خلا میں جو طلاق 3 بار دی جاتی ہے وہ 3 مہینے بعد ایک کاؤنٹ کرتی ہے، ایک ہی کاؤنٹ کی. اور پوری زندگی میں اگر 10 سال کے بعد ایک اور دفعہ اگر ہسبینڈ نے کہہ دیا تو وہ سیکنڈ طلاق ہوگی. اور مرتے ٹائم پہ بھی اگر ایک دفعہ بول دے میں نے تمہیں فارغ کیا، آزاد کیا، میں نے تمہیں طلاق دی، بھلے ایک دفعہ کا تو وہ تیسری طلاق اس ٹائم جا کے وہ لیڈیز حرام ہو جائے گی اس کے لیے. اگر ایک طلاق وہ خلا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت کو انتباہ کرنا، اس کو یہ بتا دینا کہ دیکھیں آپ لوگوں میں علیحدگی ہو سکتی ہے، ابھی بھی سوچ لو، رجوع کر لو. لیکن ہمارے معاشرے میں اب یہی بس یہ بے روی زنا کے لحاظ سے اور رشتے آ جائیں گے. آج کل تو رشتوں کی اتنی کمی پڑی ہوئی، لڑکے کام نہیں کرے، نشوں میں زیادہ پڑے ہوئے، تو جو شادی شدہ ہیں وہ میں کہتی ہوں صبر برداشت سے زندگی گزار لے، وہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے. کیا معلوم ان سے اللہ ان سے اچھا دے دے یا ان سے پھر برا ہی مل جائے. زندگی کا نصیبوں کا تو پتہ نہیں ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک طلاق ہو جاتی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہے کہ طلاق ہو گئی تو جان چھوڑ کے ہم آزاد ہو گئے. اگر آپ کا دوبارہ مائنڈ بنتا ہے، میاں بیوی میں آپس میں ہوتے بچوں کی خاطر بیٹھنا چاہتے ہیں تو دوسری دفعہ پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ ایک بار جیسے جس لیڈی نے خلا لی
اور وہ 3 مہینے بعد وہ اگر نہیں رابطہ کرتی, جیسے فار ایگزامپل وہ پھر ہو جائے گی. پھر ہو جائے گی, یعنی کہ 3 مہینے سے پہلے وہ اگر رابطہ کرتی ہے تو وہ ایک کاؤنٹ کی جائے گی, اور اگر وہ آگے رجوع کر لیں میاں بیوی اگر وہ آپس 1 سال تک ویٹ کرے تو پھر تو کنفرم, ایک پہ بھی ہو سکتی ہے, پھر تو کنفرم ہو گیا, پھر کنفرم ہو گیا. 3 مہینے تک بڑی باریک بھی نہیں ہے اور بہت ساری نالج تو مجھے بھی نہیں تھی, اور تھینکس فار بشرا کہ آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہمیں اویئرنیس دے رہی ہیں. ناظرین, اگر اللہ نہ کرے آپ کے درمیان کسی لیڈی کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم ہوا ہو تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے, ہم بشرا سے سوال بھی کریں گے. اچھا بشرا, اکثر لوگ, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کے کہنے پر طلاق دے دیتے ہیں, اور یہ ہوا ہے کہ شوہر نہیں چھوڑنا چاہ رہا اور اس گھر نے والوں کا پریشر ہوتا ہے, انہوں نے لیٹر بنایا اور سگنیچر کروا دیے. تو ایسے طلاق کو طلاق کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے طلاق میں فلانا فلانا, اور کسی نے کہا یہ اس پہ سائن کر دو, ہم بھجوا دیں گے لیٹر. تو نہیں, طلاق تو ہو گئی نا, پھر ایک دفعہ تو ہو گئی, لیکن بات وہی ہے کہ پھر وہ اگر میاں بیوی میں آپس میں بات ہوتی تو خلا کے بعد بھی مل سکتا ہے. جی, طلاق تو ہو جاتی ہے, مذاق میں بھی طلاق تو طلاق ہے, وہ الفاظ تو ہر بندے کو اسی لیے کہتے ہیں شادی 2 بندھنوں کا رشتہ, 2 خاندانوں کا میل جول ہوتا ہے. اس میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. یہ نہ بولیں کہ ہاں بھائی بچہ جوان ہو گیا, بچی جوان ہو گئی ہے تو ان کی شادی کر دیں, لیکن یہ ان کی تربیت بھی کریں. ضروری نہیں ہے بیٹی ہی کی تربیت کی جائے, بیٹوں کی بھی تربیت کی بہت ضرورت ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے, واقعی میں بیٹوں کو بھی اتنی ہی تربیت کی ضرورت ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو ہم لے کے آ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پہلے اپنی ماں اور بیٹی اور بہن کا خود خیال کریں. اپنی بہن کو جس رسپیکٹ سے, آپ والدہ سے رسپیکٹ سے پیش آئیں گے, اپنے بھابھیوں سے رسپیکٹ سے, وہی رسپیکٹ پھر آپ اپنی جب وائف کو دیں گے تو اس کا بھی گھر جو ہوگا وہ گلشن بن جائے گا. اس کو پھر یہ نظر نہیں ہے کہ میری یہاں بار بار بے عزتی ہوتی ہے. اور یہ ماؤں کا کام بنتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو یہ تمیز دیں, ان کو یہ سکھائیں کہ ہم باہر سے جو بیٹی لا رہے ہیں اس کی عزت کرنی ہے. اور ساس سسر کی بھی جہاں تک یہ بات ہے, ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساس سسر کی آ کے بہو خدمت کرے, اس کا احسان ہے اگر وہ اس کی بھلائی ہے کہ اگر وہ آگے کر رہی ہے. خدمت کا جو حکم ہے وہ بیٹے کے لیے, والدین کی خدمت کرنے کا. لیکن اگر بیٹی خدمت کر رہی ہے تو وہ اپنے شوہر پہ احسان کر رہی ہے, اور شوہر کو اس چیز کو وہ بھی کرنا چاہیے, ماننا چاہیے کہ ہاں بھی میری بیوی میری خاطر دوسرے گھر سے آ کے میرے ماں باپ کا خیال کر رہی ہے, میرے گھر والوں کا خیال کر رہی ہے, ان کو اپنا مان لیا اس نے, تو وہ بھی اس کے والدین کو ویسے ہی رسپیکٹ دے جیسے وہ دے رہی ہے. اور آپس میں کمپٹیشن میں نہ آئے. یہ کمپیٹنسی جو ہے یہی گھروں میں وہ کرتی ہے, بربادیاں لاتی ہے کہ اس نے تو کر لیا تو ہم کیوں کریں, ہم نے تو, اس نے میرے والدین کی رشتہ داروں میں شادی میں نہیں کی, اب میں بھی اس کے رشتہ داروں میں شادی میں جاؤں گی. نہیں, ایک دفعہ نہیں کیا, دوسری دفعہ آپ کر لو. نیکی کا بدلہ نیکی, برائی کا بدلہ نیکی میں دیں. یہ نہ ہو کہ آپ برائی کا بدلہ برائی میں دیں تو وہ تو, لیکن ریلیشنز بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ایک ضرورت ہے, ماں کا ایک تقدس ہے. اب آپ نے کہا کہ جو بھی خاتون ہے جب خدمت کرتی ہے اس کا احسان ہے یا جو محبت ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل ایک رسپیکٹ ہے ماں کی, اور گھر میں اگر جیسے وہ اپنی ماں کی وہ رسپیکٹ نہیں کر رہی, بدتمیزی, تو میں, یہ وہ کرائٹیریا ہے جو الجھ جاتا ہے بہت بہت زیادہ. آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو گے اس طرح فیملیز میں کہ بھئی وہ میری امی کی انہوں نے ایسے بدتمیزی کر دی, امی کو گالی دے دی, امی کے اوپر ہاتھ کر دیا, یا جو بھی وٹ ایور ہے. ایک بہو اگر اس لیول تک چلی جاتی ہے تو اس کا جگہ وہاں پہ بڑی مشکل نہیں ہو جاتی؟ بہت مشکل ہو جاتی ہے جگہ. اور اس چیز میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف لڑکی ہی کا قصور ہوتا ہے, کچھ لڑکے والوں کا بھی قصور ہوتا ہے جو اس کو اس حالات تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ چیخنے پہ مجبور ہوتے. کسی کے صبر کا اتنا بھی امتحان نہ لو کہ وہ بندہ چیخ ہی پڑے. بات یہ بھی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ہی 5 انگلیاں جیسی نہیں ہے, مختلف گھرانے اپنی بیٹیاں اپنی ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کو وہ تو ہر برائی ان کو ان میں نظر آ رہی ہوتی ہے, اپنی بیٹی میں یہ ہوتا ہے. لیکن یہ خدا کا انصاف ہے, اگر وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے آگے ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ان کو اس ٹائم نظر نہیں, تو پھر وہ ان کو بددعاؤں پہ آ جاتی ہیں کہ اللہ پوچھے, تو اللہ تو تمہیں بھی تو پوچھے گا نا جب تم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. اپنی بہن بیٹی کو بولنا نہیں ہے کہ جاؤ ذرا تم یہ کام کرو, تھکی بھی بہو کو آتے ہی بول دینا ہے کہ جائے بھائی ذرا میری بیٹیوں کے لیے چائے بنا کے لاؤ. اگر بیٹیاں بھی ماں کے لیے بھابھی کے لیے کبھی چائے بنائیں گی تو اس میں حرج تو نہیں ہے, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. لوگوں کا جو یہ تفرق ہے, بس یہ بہو کو یہ بھی سمجھ لیتے ہیں, ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت برائی ہے کہ بہو آ گئی ہے تو ایک نوکرانی ہم نے لے لی ہے وداؤٹ اینی پینی, کوئی سے ان کو پیمنٹ نہیں کرنی ہے, مفت میں ہمیں ایک نوکرانی مل گئی ہے, ہم لوگوں نے اس کو جیسے مرضی جس طرح مرضی یوز کرے. رات میں شوہر نے بھی آنا تو اس نے بھی. ایک اور چیز ہے, ایک اور فساد کے بہت بڑا ریزن ہے, میں اس کو کنڈم کرتی ہوں, مجھے نہیں بالکل بھی جو ہے نا اچھا نہیں لگتا. اس کو میں اسی لیے کنڈیم اس لیے کر رہی ہوں کہ لائک
लड़का जो है वो कभी भी अपनी ससुराल की पर्सनली रिस्पेक्ट नहीं करता। नहीं करते। क्यों? उसके जो घर वाले होते हैं वो उसको रिस्पेक्ट करने देते ही नहीं है। बड़ा अफसोस होता है, बहुत ये अफसोस फसाद की होता है। जड़ भी है हाँ। कि एक बेट वो जब तो उसको वो फील करती है। ताने मेरी- तशनी दिए मैंने जाते हैं लड़ाइयाँ लड़कों को। देखी है 15-20 साल तक इस बात पे कि वो एक लड़की को हथियार बना के उसको इतना घर वालों को तकलीफ ब्लैकमेल देते कर रहे होते हैं। उसके घर वालों को पसंद डिसलाइक, वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो हम इनको जानते। शादी से पहले क्यों नहीं जानते थे भाई? शादी के बाद कैसे जानने लग गए आप लोग? तो यानी कि तो पहले आप लोग पहले मंगनी कर लेते, कुछ मुतमईन हो जाते। ये समझ में नफ्सियात नहीं है। आती। नहीं, ये जो ईगो हो गई, ये ईगो जो है ना, ये एक आम सी बात नहीं है, ये एक नफ्सियाती बीमारी है। ये ऐसे ससुराल वालों में नफ्सियाती बीमारी होती है जो कि चाहते हैं बस लड़की हमारे घर में रहे और हमारी खुदमतगारी करती रहे, लेकिन उससे और अपने घर पहले- वालों को वैसे ना मिले जैसे वो हमारी खिदमत कर रही है, और हमारा बेटा उसे घर में जाए भी नहीं और उनके वैसे रिस्पेक्ट ना करे, कहीं ये ना ये हमारे बेटे को छीन के हमसे ले जाए। अगर उससे छीनना होता तो वो तुम्हारे घर में आके ऐसे बैठी होती, तुम्हारी खिदमतगारियां करती। ये बात भी इनकी गलत है। ये नफ्सियाती इनकी सोच है और कोई बात नहीं है इनकी। और मैं यही सोचूं, मैंने अक्सर देखा कि जो है अब जरूरत वो बंदी कहती है मैं इनके ससुराल वालों की जो है अपने शोहर की फैमिली को, उनके मेहमानों बिगाड़ को यहाँ से भी पैदा होता entertain है। कर रही हूँ, बहुत अच्छा मिल रही हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड मेरे घर में जाते हैं तो वो नहीं वैसा रिस्पॉन्स देते, तो वो फील करती है। दरअसल हमारा लड़का जो या दुल्हा होता है वो भी मजबूर होता है अपने घर वालों के ताने तशनी से, और उनकी जो पिनअप करने की आदत होती है कि तुमने यूं नहीं करना। बहनें, वालदा ये जब लड़के को ये करती रहती तो वो अपनी इस चीज के लिए कि कहीं तुम नीचे जन मुरीद के ताने मिलते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इस वजह से फिर वो अपने आप को साइड पे कर रहा होता, पीछे कर रहा होता है। ये नजर नहीं उसको आ रहा होता कि अगर मैं, मेरा बहनोई भी तो मेरे घर में आकर 2-2 4-4 घंटे बैठता है, अगर मैं भी अपनी बीवी को लेकर उसके अपने ससुराल में चला जाऊंगा, अपने सालों को अपना भाई समझूंगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि वो औरत और जान दिली से मोहब्बत से उसके घर का ख्याल करेगी, हाँ। उसे और घर को समझेगी कि हाँ ये मेरा गुलशन है, मैंने इसको संभालना है। उसके वालिदैन की ज्यादा इज्जत करेगी कि ये मेरे वालिदैन की इज्जत करता है। बिल्कुल। और खुशी महसूस करेगी, घुट घुट के नहीं जिएगी, बिल्कुल। बीमारियों का शिकार नहीं होगी। क्योंकि देखो उन्होंने बच्ची ने, मैं क्लियर, उस बच्ची ने 20-25 साल अपनी फैमिली के साथ गुजारे। अब आप जब अपने साथ लेकर आते हो तो आप भूल जाते हो। अब आप समझते हो ये बंदी ऊपर से आई है, नीचे खजूर में अटक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जितनी रिस्पेक्ट अपनी फैमिली की करवाते हो तो उसकी फैमिली की भी उतनी ही इज्जत होनी बिल्कुल। चाहिए। ये फसाद भी खातून जो है ना, इसमें कोई औरत भी बर्दाश्त नहीं करती अपने घर दीनी वालों का, लिहाज से। अगर बहन मैं ये भाइयों का। कहती हूँ अगर शौहर देखा जाए कहते किसी चीज से मना करे तो वो मना हो जाना चाहिए। हाँ। अगर वो कहते इससे नहीं बात करो, लेकिन आप ज्यादती ना करें किसी के साथ। उसके इसमें भी कोई- जज्बात है, उसकी भी बिल्कुल, मोहब्बत उसको है वो अपने भी एक वालिदैन के इंसान है साथ। और उसने अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ एक लॉन्ग टाइम स्पेंड किया है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि मैं आपकी फैमिली को एंटरटेन करूँ, जब मेरी फैमिली की बात है तो आप उधर आप जो है वो बैक ले लें, आप उनको भी उसी तरह वो खुश हो जाएगी आपके लेकिन वो साथ। मजबूरी में आपके साथ रहेगी तो सही, लेकिन घुट घुट के जिएगी। उसको उस जिंदगी का मजा नहीं आएगा, उसके वो टाइम, उसका वो जो टाइम पीरियड है, वो मोमेंट्स हैं, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, वो वापस टाइम नहीं आएगा। इसलिए बेहतर ये दोनों एक दूसरे को मिलके जिए। अच्छा, वो कि अपनी जिंदगी बहन आप की दोनों बुराई मिलके और गुजारना अपनी है। माँ की कोई बुराई भी बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं करता। करती, नहीं क्योंकि करता। उसको तकलीफ होती तो है। हस्बैंड भी तो नहीं बर्दाश्त करते ना, तो बीवी ही क्यों बर्दाश्त करे भाई? बीवी को भी उतनी मोहब्बत अपने बहन भाइयों से बिल्कुल। जितने शोहर को मोहब्बत है। बिल्कुल। अगर वो इज्जत अपने वालिदैन की करवा रहा है तो बीवी का भी दिल आपकी चाहेगा नजर में कि मेरा- सोल्यूशन क्या होगा ऐसी फैमिलीज का? ऐसी फैमिलीज का तो यही है कि दोनों के दरमियान में आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का सब्र और तहम्मुल। बस ईगो को करीब ना आने दे। प्यार मोहब्बत में तो ईगो होती भी नहीं है। और ये वक्त ये सोच के ये निकल ही जाएगा और कुछ बेहतर आएगा, क्योंकि जिसको अपने रब पर यकीन होगा, मेरा रब हमें आजमाइश भी देता है, अल्लाह बिल्कुल। पकड़ से बचाए, और हमें कुछ दिखाना भी चाहता है कि किस तरह चलना है। तो जब तक हमको तकलीफ नहीं नजर आएगी तो हम जज कैसे करेंगे कि हमारे लिए बेहतर वे कौन सा है और कहाँ हमने मिस्टेक की है, गलती। एक और चीज भी मैंने नोट की है, कभी भी कोई भी पर्सन एडमिट नहीं करता कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। इससे यकीन करें बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, दिल मुतमईन हो। लेकिन इस बात की ईगो बहुत होती है, देखो मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन वो दिल से बंदा खुश नहीं होता। रियली मैं सच कह रही हूँ। वो जरूर अपने आप को मेंशन कर रहा होता है कि देखो मैंने इन लोगों को जेर कर दिया, आगे ये कर दिया। बीमारियों का शिकार हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, लेकिन फिर के दवाइयों पे चला जाएगा वो। लेकिन ये फिर भी अपने आप को, लेकिन फटेगा फिर वो एक दफा जरूर। वो फिर ऐसा फटेगा, फिर घर में बर्बादी होती है। इससे बेहतर ये कि उसको तूफान को बढ़ने ना दिया जाए। हर रोज उससे जो उसका मसला है, दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठ के हल करें। अच्छा, मैंने बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी फैमिली को देखा है, वो लोग
अरे होता है ना, खैर है, किसी की बात कर दो ना, अरे छोड़ो रे यार कोई बात नहीं, तो जिंदगी। और वो लोग वाकई में बड़े हैप्पी होते हैं, जो लोग अपनी सारे लोगों की जो जो बातें रेगुलर चल रही है उसको पता होता है यार मेरी सपोर्ट, मेरा हस्बैंड है, इट्स ओके, तो वो सारी बातों को ये कहते हैं यार इट्स ओके, माँ तो ऐसी होती है। ये लोग कामयाब देखे हैं मैंने, जिन्होंने दरगुजर की है और जिन्होंने उनकी बातों को लेकर रगड़ा उन्होंने अपना घर बर्बाद किया, बिल्कुल, जिनमें अपना सुकून बर्बाद किया, जिनमें really। मुरव्वत है, बजला संजी है, दरगुजर तामुल बर्दाश्त है, वही घर आगे बसते हुए और आगे कामयाबियों में देखे हम। और वही मोटिवेशन लोग होते हैं। उनके ही बच्चे फिर आगे अच्छे ओहदों पे भी जाते हैं और अच्छी तामीरी सोच के हामिल होने के लिहाज से मुल्क के मेमार बनेंगे। और ये जिनके घरों में ये हर वक्त चिली-मिली चलती रहे गुफ्तगू, उस चाचा ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ताई अम्मी ने ये कर दिया, ये जो बच्चों का क्राइटेरिया आप जब बनाएंगे तो ये बड़े होके आपका भी लिहाज नहीं करेंगे, बिल्कुल अगर देखा जाए तो। बिल्कुल नहीं करते रिस्पेक्ट जब आप लोग जरा बात पर, हमारी सोसाइटी जो डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी बनती जा रही है, हम लोगों के घरों में जो एक खानदान का तस्वुर था कि मिलजुल के रहने का, एक दूसरे तहम्मुल का मिजाज, वो सब खत्म होता जा रहा है। ये अमेरिका या यूरोपियन सोसाइटीज को देख के उसके माशरे में जो बर्बादियां हुई हैं वो हमारे मुल्क में लाई जा रही है। मुझे तो अभी लगता है जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, एक ये ना पाकिस्तान में एक वक्त आए, क्योंकि हम लोग कहते थे हमारे घर में माँ बाप से रौनक है, बिल्कुल ये जुमला यकीन करें, और बड़े फख्र से कहते थे कि माँ बाप है तो रौनक है, बेटियां हैं तो रौनक है, और घर में बच्चों से एक रौनक है। लेकिन ये ना हो एक वक्त ऐसा है कि ओल्ड एज होम भर जाए और यतीम खाने भर जाए, क्योंकि ये किसकी रीजन है, ये है जिद और ईगो। वो कहे मैं इसके बच्चे को क्यों पालूं, और अलग शादी कर रही हो और मर्द अलग शादी कर रहा हो, तो फिर हमारी जो सोसाइटी है ना वो आगे बहुत गलत ट्रैक पर चली जाएगी। और इसके लिए माओ को बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, और मैं कहूँगी कि माओ, बेटे की माओ को भी, बेटियों की माओ को भी आप खुदा के लिए ऐसी तरबियत करें अपने बेटे की कि बेटा जब मैं जिस तरह तेरी माँ हूँ ना, तो मेरी बहू की माँ भी तुम्हारी ही माँ है। बिल्कुल, ये आसान ट्रैक है और ये बहुत सफर आपका इजी हो जाएगा। और बेटी को कहो कि जैसे मैं आपकी माँ हूँ, तुम्हारी सास भी तुम्हारी माँ है, अगर जिस तरह मैं गुस्सा करती हूँ उसके गुस्से को भी इग्नोर कर दिया करो, तो तुम्हारी जिंदगी सहल होगी। ये वो बड़ी बात है जो लोग कुछ भी इस बात को नहीं समझते। जाते जाते बुशरा, आई हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स, ये आपका कैमरा है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन मर्दों को, उन खवातीन को जो शादी के बाद किन किन छोटी छोटी वजहों पर अपनी जिंदगी को तकलीफ दे बना लेते? जी, मैं ये ज़रूर बयान देना चाहूँगी, या मैं ये ज़रूर आप लोगों से सजेस्ट करना चाहूँगी कि मियाँ बीवी दो बेहतरीन रिश्ते हैं, और ये जो कच्चा धागा होता है इससे कमज़ोर भी होता है और रस्सी की तरह बहुत मजबूत भी होता है। लेकिन इसके बीच में हमें किसी की भी ज़रूरियात को खातिर में नहीं लाना चाहिए। मियाँ बीवी आपस में, जब एक लड़की अपने घर को, वालिदैन को छोड़ के अपने घर में आ जाती है, तो वो आपके घर को अपनाने के लिए आती है। अब आप लोगों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, वसी करना चाहिए। आप अपनी बहनों को और वालदा को भी उनके हकूक़ दीजिए और बीवी को भी उनके हकूक़ दीजिए। उसमें ये नहीं है कि बीवी को बहन भाइयों के आगे शेर बनने के लिए आप उनके सामने उनको डांट दें। उनके लिए बेहतरीन बात है उनको लहगी में आप जाके उनको डांटें। सबसे बड़ी घरों में जो मुसीबत परेशानी आ रही है वो यही आ रही है, जो बीवियों को गरीब समझ के, गुलाम समझ के उनके सामने डांट दिया जाता है। और प्यार मोहब्बत से जो बात आप मनवाना चाहेंगे वो बहुत खुशी से करेगी। और यही बात शोहरों के लिए है कि औरत कोई एक रात भी अपने शोहर को मनाए बगैर ना गुजारे, क्योंकि अगर सुबह तक वो लड़ाई चलेगी तो उसके दिल में बहुत बुरे उसकी सेहत के लिए बुरी बात है। वो हमारा माशरा परवान नहीं चढ़ेगा, एक बीमार माशरा हमारा परवान चढ़ेगा। इसमें मियाँ बीवी दोनों ही जहनी तौर पे बीमार होंगे, साइको हो जाएंगे, और आगे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कोर्ट्स में जो जिस तरह से बच्चे बिलखते हुए आते हैं, वो वालिदैन तो उस टाइम अपनी ईगो को कर लेते हैं कि हाँ भी हमने जीत लिया, हम हार गए। एक जीतता है का हारता है, लेकिन ये कि बच्चे के जो आगे उसकी सोसाइटी में उसने किरदार अदा करना होता है वो बिल्कुल तबाहकुन होता है। हमारा माशरा बहुत बुराई की तरफ जा रहा है। खुदारा अपने बच्चों की खातिर एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिए, अपने बच्चों को और इस चीज़ में लीजिए कि हम अपने बच्चों के लिहाज से एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अपने घर वालों के मामलात में जो है उनको भी ऐसा तरीके से तहम्मुल से इस्तेमाल में लाएं, और अपनी बीवी और उसके ससुराल वालों को इसी तरह बीवी भी अपने ससुराल वालों को ऐसे ले जैसे अपने बहन भाइयों को लेती है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने लिए पसंद होती हैं, अगर आप अपने बहन या सास को वो चीज़ दे दें, नंद को दे दें, अपनी पसंद किया हुआ जोड़ा ला के दे दें, तो वो और खुश हो जाएगी।
تو وہ اس میں بولے کہ یہ میری بہن تھی اس لیے لا کے دی. محبت ہدیہ دینے سے ہی, تحفے دینے سے ہی کیا محبتیں بات ہے بڑھتی بشرا, تھینک یو سو مچ بشرا, آپ ہمیں جوائن کیا. بہت اچھی بات ابھی بشرا نے کی کہ آپ لوگ جیت تو جاتے ہیں لیکن اب جیت کے بھی ہار جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, کل پھر ملاقات ہوگی ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.